पंचेन्द्रिय रहस्य काली किछि पढ़ाईला आगु से आरंभ कर त्वक अन्य विषय कही सारी बर्तमान त्वक विषय कहते त्वक द्वारा ही जीवर प्रथमे दिग्दर्शन हो चक्षु आसी अनेक परे आलोकर अस्तित्व प्रथमे अनुभूत होता स्पर्शर सहायता एटी जितेबाला सत्य दर्शन कह सत्य स्पर्शन कह सत्य स्पर्शन सत्य आम साधारणतः केमती कौन भावु सत्य अनुभूत हुए अनुभव एक आउ एक रकम घटना घटे अनुभव आम साधारणतः जे भाव इंद्रिय द्वारा अनुभव द्वारा आम किसी एक नूतन वस्तुर स्पर्श पाऊ तार संपूर्ण अलग किसी वस्तु आसे जहाँ बाहर जीवन में प्रकाश लाभ करने को आरंभ करे बाह्य एवं ताकू आम हूँ तो अनुभूति आसे दर्शन आसे सत्य दर्शन बोली सत्य द्रष्टा बोली कहती या भी हो पारे स्थूल भौतिक भूमि रे से परम सत्य जिते अनुभूत हम ताको स्पर्श करिया बोली भी कह पढ़ा ये हूँ आउ एक धारार प्रबंध तेणु सीधा यार व्याख्या करने कष्ट त्वक द्वारा ही त्वकला चर्म जीवर प्रथम दिग्दर्शन हो चक्षु आसी अनेक परे आलोकर अस्तित्व प्रथम अनुभूत होता स्पर्शर सहायता चक्षु हूँ मानस आविर्भाव परिचय मन जिते गढ़ी उठी चक्षु भी से परिस्फुट हो मनुष्य जे एते ज्ञानी होती प्रधानतः तार चक्षुर व्यवहार द्वारा चक्षुर आलोक ही जपरी मनुष्य ज्ञान प्रतिफलित होती किंतु गोटे दृष्टि चक्षुर ज्ञान है गौण आनुमानिक ज्ञान स्पर्श साक्षात अबाध अनावृत परिचय दिए स्पर्श अर्थ जपरी एकात्म हो एक हो केवल जानिबा नुहे हो जदि यही स्पर्श को अंतर्मुखी करी धरा जाए आम जदि अंतर स्पर्शर धारा चली सूक्ष्मतर गभीरतर स्पर्शर संधान पाऊ तो परिशेष आम साक्षात स्पर्श पाइबू परम सत्यर अंग संगे ही सम्मिलित हेबू आमर ये जो बाह्य स्पर्शर भूमि देह त्वक ता नाम है अन्नम परम भूमि तार ही स्वरूप है सच्चिदानंदर सत सच्चिदानंद तीन टा वस्तु नहीं सच्चित आनंद एटी चक्षुर गुरुत्व पाई किंतु जो चक्षु कहूँ तार एत बाह्य चक्षु नुहे ताल का अंतर चक्षु जो चक्षु को जो चक्षु द्वारा स्पर्श करहब देखी हम चक्षुर पूर्वर जोटा अच्छी सेटा हूँ त्वक आम त्वक कहले कौन बुझुचु ये विषय कहवा बहुत कठिन किंतु यह ही कह आम जिते निज देह को निजे छुँचु बा आउ का देह को छुँचु बा कौन सी वस्तु को छुँचु ये छुईबार एक अनुभूति हो अनुभव हो पार कि संभवपर आत्मार अनुभव रे आम आत्मा को केवल अनुभव करनु बा आनंद को अनुभव करनु आम उत्तेजना को अनुभव करिछु आम आनंद को अनुभव करनु आम शांति के अनुभव करनु स्थिरता किसी परिमाण देखीछु आम यह संभव हम कि आम भितर गभीरतर अंशर संपर्क आसी से अनुभूति को बाह्य जीवन को नहीं आसवा कल्पना तो करहब एटलिस्ट कल्पना करहब आम जीवन गभीरतर अंश जहाँ को आम एपर्यंत अनुभव करनु से भली किसी एक अनुभूति आम साधारणतः अनुभूति को चिंता देकर व्याख्या करूँ मन देकर
ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଚିନ୍ତା ଦେଇକି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁ। ତାପରେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମେ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଲୁ, ବୁଝିଲୁ ବୋଲି। ମନ ଦ୍ୱାରା ବୁଝି ନହେଲେ ତାକୁ ବୁଝିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେନି। ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଅନୁଭୂତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବପର ହେବ କି ଯେ ଆମେ ସେ ଅନୁଭୂତିକୁ ସ୍ପର୍ଶ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିବୁ? କଳ୍ପନା କରିପାରିବୁ, କେବଳ ଅନୁମାନ କରିପାରିବୁ ଯେମିତି ହେବା ସମ୍ଭବପର ବୋଲି। ଏପରି ବିବିଧ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଧାରାରେ ଆଣିଦିଅନ୍ତି ସତ୍ୟର ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଏବଂ ତାର ବିଶେଷ ବୋଧ ଓ ବିଶେଷ ପରିଚୟ। ବିଭିନ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପରମ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ଆସୁ, ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଯେମିତି ସ୍ଥିରତା କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜେ ନିଜେ କଳ୍ପନା କରି ବୁଝିବେ। ସ୍ଥିରତା କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ହୃଦୟର ସ୍ଥିରତା ବୁଝୁଛୁ। ଏହି ସ୍ଥିରତା, ଏହି ଶାନ୍ତ ଆଣିହେବ କି ଚର୍ମ ଭିତରକୁ, ଦେହ ଭିତରକୁ ଆଣିହେବ କି? ଦେହର ଅନୁଭବ ଭିତରେ ଆଣିହେବ କି? ଯଦି ଆଣିହେବ, ଏହି ଭାବରେ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଇକି, ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତା ଭିତରେ ଦେଇକରି ବା ତା ଭିତରେ ଏକ ମହତ୍ତର ଅନୁଭବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ କି? ଚକ୍ଷୁ ଦେଇ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ଚକ୍ଷୁଷ୍ମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସଚେତନ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଚେତନ। ସେ ଜଣେ ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି ବାଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଯେ ଅନ୍ଧ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେ ବହୁ ବିଷୟରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଏକଦମ। ସିଏ ପିଲାଦିନରୁ ଅନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶାଳ ପଣ୍ଡିତ। ସେ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ, ବାହାର ଦେଖିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିଛି। ସେ କହିଲେ ଚକ୍ଷୁ ଥାଇକି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବୈଦ୍ୟନାଥ ଜଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଆଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯିବା ଆସିବା ସବୁ କରନ୍ତି। ସମ୍ଭବ କି? ଯଦି ଏଇଟା ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରେ ମାନଙ୍କର। ଏଠି ଆଉ ଏକ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେ କଥା ହେଲା ଯେ ଏକ ମହତ୍ତର ଅନୁଭବକୁ ଚକ୍ଷୁ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ କି? ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି। ସତ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଓ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ସେମାନେ ହେଲେ ସତ୍ୟଦର୍ଶୀ ବା ଋଷି। ସେଇ ଆମେ ଖୁବ ବେଶୀ ହେଲେ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଅନୁମାନ କରୁ, ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଅଲଗା କଥା ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବପର କି? ଏଠି କେମିତି ଦେଖାଯାଏ, କୁହାଯାଏ କେମିତି ନା, ଜଣେ ଯଦି କିଛି ଏକ ମହତ୍ତର ବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବ, ସେ ତାର ଇଚ୍ଛା ହେବ ଆଉ ସଂସାର ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା। ଏବଂ କେତେକ ତ ସିଧା କହିଦେବେ ଯେ ଆଉ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ରକମ ଭାବରେ କଥା ହୁଏ ଯେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କ୍ରିୟାକଳାପ ଭିତରେ, ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ଗତିଧାରା ଭିତରେ ମହତ୍ତର ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ କି? ସେହିପରି ସତ୍ୟକୁ ଶୁଣନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା, ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି ସତ୍ୟ ଶ୍ରୁତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସତ୍ୟ ଶ୍ରୋତା। ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ସତ୍ୟ କହିଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ? ସତ କଥା କହିବା। ଏଇ ସତ କଥା କହିବା ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାରି କରୁଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଟୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ, କି ଯାହାକୁ ସେ ସତ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ତା ବିଷୟ କହୁଛି, କ'ଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଏକ ଅନୁଭୂତି, ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ କି? ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଏ, ସେହି ଭାବରେ ସତ୍ୟକୁ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରସ ବା ମଧୁ ବା ଅମୃତ
ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଧାରାରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ନାମ ହୁଏ ସତ୍ୟଭୁକ୍, ସତ୍ୟାପାୟୀ, ସତ୍ୟ ସ୍ୱାଦୀ। ଋଷି ଓ ସିଦ୍ଧ ମଣିଷମାନେ ଏହି ବିଶେଷଣ ପାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଅନ୍ତର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ ହେଇପାରେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଅନ୍ତର ଅନୁଭୂତିରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛୁ। ଏଇଟା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ମନେକର ଆମର ସକଳ ଅନୁଭୂତିର ପଶ୍ଚାତରେ ବା ଅନୁଭବର ପଶ୍ଚାତରେ ସେ ସାଧାରଣ ମନର ଅନୁଭବ ହଉ, ପ୍ରାଣର କାମନା ବାସନା, ଉଦ୍ବେଗ, ଆବେଗ, ଅହଙ୍କାରର ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାର ବାସନା, ୟା ପଶ୍ଚାତରେ କିଛି ଏକ ବସ୍ତୁ ରହିଥିବ। ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେଉଁଟା ନଟ୍ ଫୁଲି କରେକ୍ଟ। ମନେକର ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଯେଉଁ ଅନୁଭବ, ସେ ଅନୁଭବ କାମନାର ନୁହେଁ ବା କାମନା ବାସନାର ନୁହେଁ। ସେ ଅନୁଭବ ବାହାରର କୌଣସି ବସ୍ତୁର ନୁହେଁ, ଇମୋସନାଲ ନୁହେଁ। କେବଳ କିଛି ଏକ ମନେକର କିଛି ଏକ ଗଭୀରତାର ବସ୍ତୁ, ସେଇ ବସ୍ତୁକୁ ବାହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରିହେବ କି, ନେଇ ଆଣି ହେବ କି? ବୈଦିକ ଋଷିମାନେ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତି ଦୁଗ୍ଧବତୀ ଗାଭୀ ରୂପେ। ପୌରାଣିକ ନାମ ହେଲା କାମଧେନୁ। ମୃଦୁ ଘାମିବ ଗୋଧୁଏ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ସୁମିଷ୍ଟ ଦୁଧର ଧାରା, ସୋମରସ ପରି ମଧୁର ଓ ଉନ୍ମାଦକ। ଦେବତାମାନେ ତା ଉଲ୍ଲାସରେ ପାନ କରନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦମୟ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ବସ୍ତୁ ଯାହା ବାହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାକୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେବ ତା ଦ୍ୱାରା। ଯେମିତି ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦ୍ୱାରା, କୃତଜ୍ଞତା ଅନେକ ଅବଶ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ମନ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଦେଇକି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଶୁଦ୍ଧ କୃତଜ୍ଞତା ଅନୁଭବ ଆସିପାରେ। এই କୃତଜ୍ଞତାକୁ ଅନୁଭବକୁ ବାହାର ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ କି? ସମ୍ଭବପର କି? ଏଇଟା ସତ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ବୋଲି କହିଛି। ବୈଦିକ ଋଷିମାନଙ୍କର ଆଉ ଏକ ନାମ, ଦେବତାମାନଙ୍କର ବି ଆଉ ଏକ ନାମ ରୁତ୍ ସ୍ପୃକ୍। ରୁତ୍ ଅର୍ଥ ସକ୍ରିୟ କର୍ମପର ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ରୁତ୍ ସ୍ପୃକ୍। ଆଉ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ସତ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ। ଯେ ଏଇ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଉଛି, ଆମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛୁ ସେମିତିଆ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗ୍ରେଟ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ରହିଛି, ତା ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଇବ୍ରେସନକୁ କାଟିଦେବ ଏବଂ ନିଜକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବ। ଏଇଟା ସମ୍ଭବ, ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। ଶିବନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଛି ଯେ ଏଥର ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ ବା ରୂପାନ୍ତର ହବ କି? ଶିବନ୍ଦ କହିଲେ ଯେଉଁଠି ଡିସିସନ୍ ସବୁ ନିଆଯାଏ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହବ କି ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ହବ ସେ କଥା ଜଣା ନାହିଁ, ଆଉ କେବେ ହବ ବି ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଡିସାଇଡେଡ୍ ହେଇଛି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଇଛି ଯେ ଏଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ରୂପାନ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। ସତ୍ୟ ବା ରୁତ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଦିକ ଋଷିମାନେ ଦୁଇଟି କଥା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ସ୍ପର୍ଶ ଓ ସ୍ପର୍ଶ। ସ୍ପୃଶ ହେଲା ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ସ୍ପୃଶ ହେଲା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା। ସ୍ପର୍ଶ କଥାଟି ଶବ୍ଦ ଆସିଛି ଇଂରାଜୀରେ ସ୍ପାଇ, ସ୍ପାଇ ସେ ଏକ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଚକ୍ଷୁରେ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଏ, PSY। ପରିଶେଷରେ ସତ୍ୟର ସୌରଭ ଅଛି ବୋଲି କହିଛି। ସତ୍ୟକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରାଯାଏ, ସତ୍ୟର ପରିମଳରେ ଦେବତନୁ ସୁରଭିତ। ଆମେ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧାର ନାମ ଶୁଣିଛୁ, ସେପରି ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ଯାହାଙ୍କର ହୋଇଛି, ସତ୍ୟ ଭିତରେ ଯେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେ ସତ୍ୟଗନ୍ଧୀ ହେବେ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା କୁହାଯାଏ ଯେ ସୁମଧୁର ବାସ୍ନା ତାଙ୍କଠୁ ବାହାରେ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆଉ ଏକ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାବିତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ସେଇ ସତ୍ୟ ବା ସେଇ ଚେତନା ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିବ ଅନେକ ଅନୁଭବରେ, ତାକୁ ସତ୍ୟଗନ୍ଧୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।
सत्य द्वारा सत्यर सुगंधि रे जे संपूर्ण भाव में व्यस्त रही मज्जी रही पार यहाँ संभवपर ये सब कहुच्छी आउ एक जगह को आमको नहीं अणा बाह्य जीवन जहाँ संपूर्ण भाव में कामना वासना उद्वेग आवेग अहं स्वार्थ या द्वारा परिपूर्ण ये हूँ आम बाह्य जीवन यही जीवन में आम अणा पार कि सत्य को ये गोटे बढ़िया कथा कहुच्छी स्टार्ट आरंभ हम चैत्य पुरुष द्वारा चैत्य पुरुष आम भर गोटे अंश जार निजर स्वार्थ किसी ना केवल भगवत अभिमुखी रही कम्प्लीटली निज स्वार्थ किसी भी नहीं केवल भगवत अभिमुखी रही भगवत अभिमुखी अर्थ हूँ ओपन टुवार्ड्स द डिवाइन भगवान कार्ड को निजक खोली धरवा आउ कौन गतिवृत्ति को गुरुत्व न देकरी भगवत अभिमुखी गतिवृत्ति को गुरुत्व देवा यार भित्तिभूमि उपर ही एक महान अंतर साम्राज्य गढ़ी उठब आम पंचेन्द्रिय कथा कहबू किंतु भारतीय ज्ञान विज्ञान रे आउ एक इंद्रिय अच्छी आमर ज्ञानी मान मन में मन है षष्ठ इंद्रिय अन्य इंद्रिय मानक परी यही मन मध्य बहिर्मुखी मन नहीं आसे बहिर्जगतर प्राथमिक ज्ञान बा प्रत्यय इंद्रिय सबू जो विक्षिप्त स्थूल अनुभूतिर उपादान गुड़िक आणती मन से गुड़िक ग्रहण करे से मध्य संबंध स्थापन करे मोटामोटी सजाई धरे साधारण मनर ज्ञान है बाह्य स्थूल ज्ञान तो मन को मध्य अन्य इंद्रिय परी भितर आड़ को घूरे धरा जाए ये आउ एक इंद्रिय कथा कहुच्छे मन कहुई मन को इंद्रिय कहुई मन बाहर अवस्था देखिक से सिद्धांत निए साधारणतः बाह्य मन कहुई जो मन बाहर घटनावली द्वारा प्लावित सिद्धांत से मन को अंतर्मुखी करहब कि अन्य इंद्रिय जमी आखि है त्वचा है स्पर्श इंद्रिय है सुगंधी इंद्रिय है से भली मन को करहब कि अंतर्मुखी जिते ता भीतर दे धरा जापे प्रतिफलित हो पारे इंद्रियर बाह्य इंद्रियर वस्तु जगत नुहे अंतर अनुभव अंतर्ज्ञान संपद मनर मन भीतर देकरी एक आम साधारणतः कन्फ्यूजन रे कोट पड़ू कन्फ्यूजन मन कौन आम बुझीपारूनी आम सकल अंतर क्रियाकलाप को मन बोली ना दे दो जमती मन मोर खराब अच्छी जहाँ प्राण संगे संपर्कित बेसी भाव में मन ना देकर आम कहीदे मन कौन करे प्रत्येक कथा को व्याख्या करे पढ़ा कौन कहते साधारणतः कहुए मन कहीं अच्छी मनर काम कौन ना ज्ञानर आहरण असल मनर लक्ष्य यही ज्ञान अर्थात सत्य ज्ञान अंतर्ज्ञान दिव्य ज्ञान मन जिते अंतर्मुखी हुए निर्मल परिशुद्ध हुए प्रशांत अनुगत हुए सेतबेले से तार स्वधर्म सम्यक पालन करि पारे जे मन स्वाभाविक रूप से गभीरतर वस्तु को जाए व्हिच इज मन आम देखू आम जो शिक्षा बही पढ़ू शिक्षा बही 5टी शिक्षा धारा अच्छी प्रथम है चैत्य शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा तापर ये है मानसिक शिक्षा प्राण मान मन प्राण तापर चैत्य देह तापर अतिमानस ये 5टा तो बोधे 5टा शिक्षा जीवन मध्य सेमती 5 रकम अच्छी जीवन हूँ गोटे साधारण जीवन ऑर्डिनरी लाइफ अच्छी गोटे रिलीजियस लाइफ अच्छी धार्मिक मन अच्छी गोटे आध्यात्मिक मन अच्छी साधारण मन अच्छी तापर एक धार्मिक मन अच्छी तापर चैत्य मन अच्छी आध्यात्मिक मन अच्छी तापर अतिमानसिक चेतना अच्छी जीवन अच्छी यही 4टा जो जीवन रे आम साधारणतः आक्वेंटेड क्या सागर साधारण जीवन सागर आक्वेंटेड 5टा भर साधारण जीवन सागर आक्वेंटेड साधारण जीवन रु आरंभ हुए जिते चेतना
କିଛି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହବାକୁ ବା ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ଗୋଟେ ନିଆଯାଏ ଯେ ନା ଅଲଗା ରକମ ଟିକେ ଚଳିବା। ପୁରା ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରୁ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଧାର୍ମିକ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହୁଏ କିଛି ରୁଲ୍ସ କିଛି ନିୟମ ମାନିନେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଲାଗୁଥାଏ କିଛି ଆମେ କରୁନୁ ବୋଲି କିଛି କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ଧାର୍ମିକ ଜୀବନରୁ ଚୈତଗତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସାଧାରଣ ଜୀବନ, ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ, ତାପରେ ଚୈତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଚୈତ ଜୀବନରେ ରିଅଲି ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରେମ, କୃତଜ୍ଞତା ଏସବୁ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ। ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟେ। ଏଇଟା ରିଲିଜିୟସ୍ ଲାଇଫରେ ଘଟେନି। ଧାର୍ମିକ ଜୀବନରୁ ଏଇ ଚୈତ ଜୀବନରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ। ଏକ ବିଶାଳ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ମହତର ଅନୁଭବ ଏ ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଅତିମାନସ ଜୀବନ କଥା କହିହେବନି, କୋଉ ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ବି ସେମିତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଏକ ଧାରା କୁହାଯାଉଛି, ଆଉ ଏକ ଅନୁଭବ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ମନ ଏହା ଭିତରେ ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି କି? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ମନ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ଶ୍ରୀମଦ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍। ଶ୍ରୀମଦ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ମା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଚେତନାରେ ଶରୀରର ଅନୁଭବରେ ଅତିମାନସକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଅବତରଣ କରି ନେଇ ଆସିବା। ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ଟା ରିଅଲାଇଜ୍ ହେଲା ମାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ାକ। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆମେ ମନକୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ। ପଢ଼ିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ପରମ ସତ୍ୟ ସକଳ ଅନୁଭୂତିର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ବାହାରେ, ସେହି ସତ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଥିବ ଚେତନାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହୁଏ, ପାର୍ଥିବ କ୍ରିୟାବଳୀ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ହୁଏ ମନର ପ୍ରୟୋଜନ। ମନ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ପ୍ରସାରରେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପାବଳୀର ମୂଳ ଛବି ଆଙ୍କି ଦେଇଛି। ସେଇ ଜାଲ ଭିତରେ ଯେପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ ସତ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଧରା ଦିଏ, ମାନବ ଚେତନାରେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସୁତରାଂ ମନ ବି ତେଜ ନୁହେଁ, ତାଚ୍ଛଲ୍ୟକର ନୁହେଁ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ସତ୍ୟକୁ ମନ ହିଁ ଦେଇଥାଏ ତାର ନାମ ଓ ରୂପ। ସେଇ ସ୍ୱରୂପ ବୈଦିକ ଋଷିମାନେ ଯାହାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଶୋଭନ ଆକାର ଇହଧାମରେ ଯାହା ଦେବତାମାନଙ୍କର ନିବାସ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନୁମାନ କରୁ। କେମିତି ଅନୁମାନ କରୁ? ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉ, ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁ, ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ମାଙ୍କର ଏକ ରୂପ ମନରେ ଆଙ୍କିକି ତାକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉ। ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଆମେ ମାଙ୍କର ଏକ ରୂପ ମନେ ମନେ ଆଙ୍କୁ। ଯେତେ ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଯାହା ହଉ, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ମା ବୋଲି କହୁ। ଏବଂ ଇଟ୍ ଭ୍ୟାରିଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ପର୍ସନ୍। ପ୍ରକୃତ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁନି। ଏବଂ ଆମର ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁ ଏବଂ ସେଇ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରୁ। ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ ଆମ କଳ୍ପନାର, ଆମ ମନ ଧାରାର ଲିମିଟ୍ କୋଉଠି, କୋଉ ଯାଏ ଯାଇପାରିବ। ଏଇଟା ଏମିତି ବି ହେଇପାରିବ ଯେ ଚେତନାର ଆଉ ଏକ ସ୍ତର ତା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ମନ ଭିତରେ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରୁଛି, ତା ବି ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଅନୁଭବ ନିଜ ଭିତରେ ଆସିପାରିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକାନ୍ତ ପୃଥକ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ତରରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ଏପରି ସମ୍ମିଳିତ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ। ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ପରସ୍ପର ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଦେଖିବା କେବଳ ଯେ ଆଖି ଦେଇକି ହୁଏ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ବିନା ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ବର୍ଣ୍ଣା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଅଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବସି ଗପୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ମା ଆସିଲେ ମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କ'ଣ ସାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ନେବ, କ'ଣ କାମ କଲେ। ଏମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ମା ଅଛନ୍ତି ଦୂରରେ, ତ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଟିକେ ଗପସପ କଲେ। ଯେମିତି ମା ଉଠିକି ଠିଆ ହେଲେ, କହ ୟାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଦେଇ ଗଲେ, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ପଛପଟେ ଦୁଇଟା ଆଖି ଅଛି। ସେ ଚୁପ ହେଇଗଲେ, ମାନେ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅକଲ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଯେ ଦେଖନ୍ତି କେବଳ ସେମିତି ନୁହେଁ,
ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଦେଖିହେବ। ମାଆ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍‌ରେ ଯେମିତି ନିଗ୍ରୋମାନେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ କାନ ବହୁତ ଦୂର କଥା ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂର କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପର୍ଶେନ୍ଦ୍ରିୟର ତ୍ୱକ୍‌ର କଥା କହିଛୁ। ଆଦି ପ୍ରାଣୀମାନେ କିପରି ଏକମାତ୍ର ତ୍ୱକ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅନ୍ୟ ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲାଇ ପାରୁଥିଲେ। ଯେ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଜୀବ ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଏ ନାହିଁ, କାନ ନାହିଁ। କିଏ କାନ ନାହିଁ? କାହାର? ସାପର କାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିପାରେ। ତାକୁ ନୟନ ଶ୍ରବା ବୋଲି କହନ୍ତି। ସାପର ଗୋଟେ ନାଁ ହେଲା କାନ ନଥାଇ ଆଖି ଭୁଜଙ୍ଗ ଥାଏ ଦେଖି ନୟନ ଶ୍ରବା ବୋଲି। ତାକୁ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଏ ସାପର କାନ ନାହିଁ, ଆଉ ତମର ବି ତ କାନ ନାହିଁ, କହିଲେ ଶୁଣୁନ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ତମକୁ ବି କହିଲେ ତମେ ଶୁଣୁନ, ଆଉ ସାପ ବି କାନ ନାହିଁ, ସାପ ଭଳିଆ ତମେ। ଏ କୁହାଯାଇଛି ନୟନ ଶ୍ରବା ବୋଲି। କାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ସେ କାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବିଜ୍ଞାନ କୃପାରୁ ଆମେ ପରିଚୟ ପାଉଛୁ ଆଲୋକ କିପରି ଧ୍ୱନିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ବର୍ଣ୍ଣ କିପରି ସଙ୍ଗୀତ ହିଁ ଧରା ଦିଏ। ତା ଛଡ଼ା ଖାଲି ସୁମଧୁର ଭୋଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ସୁଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସୁସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲାଳାୟିତ ହୋଇ ଉଠୁ ବୋଲି। ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟି ବା ଶ୍ରୁତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପଦ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ମୁଖରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ ଶୁଣୁ, ସଙ୍ଗୀତ ମହାନ ଶୁଣୁ, ଏନ୍ଜୟ କିଏ କରେ? ଏନ୍ଜୟ ତ କାନ କରେନି। ଏନ୍ଜୟ ଆଉ ଏକ କନସିୟସନେସ୍ କରେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଷୟ ଆମେ ଶୁଣୁ, ସେତେବେଳେ କିଏ ଏନ୍ଜୟ କରେ? ତାକୁ କାନ କରେନି। କାନ ଶୁଣେ, କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରେ ଆଉ ଏକ ଚେତନା। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଖ୍ୟା ନାମ ଏଠାରେ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଉ ଏକ ନାମ ସହସ୍ର ଲୋଚନ, ସହସ୍ର ଚକ୍ଷୁ, ସହସ୍ରାକ୍ଷ। ସେ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଚକ୍ଷୁ ଫୁଟାଇ ପାରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଟି ଲୋମକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚକ୍ଷୁ। ତେଣୁ ସେ ସର୍ବଦର୍ଶୀ। ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଏକ ସମୟରେ ସେ ସର୍ବତ୍ର ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଅଧିପତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମିଳିମିଶି ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଯୁଗପଥ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକାନ୍ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଡିଟେସନରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଷୟ ପଢ଼ିଛୁ। ମା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏଭଳି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଥଟ୍ସ ଆଫ୍ରୋଜିମ୍ସରେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଜଣକୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକୁ, ଇନ୍ଦ୍ର ଏ କାମ କରିଦିଅ, ବରୁଣ ଏ କାମ କରିଦିଅ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କାଳି ସମସ୍ତ କାହାର ଅଧୀନରେ ମୋତେ ହେବାକୁ ଦିଅନି। ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କହୁଛନ୍ତି କାଳି ମୋତେ କାହାର ଅଧୀନ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅନି। ଏହି ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କ ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର। ଫଳତଃ ଅନ୍ତର୍ଚେତନାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର କେବଳ ବୈଷମ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଧରା ଦେଇନାହିଁ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଗର ସମ୍ମିଳିତ ତରଙ୍ଗାବଳୀ ପରି। ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଆଉ ଏକ ଅଙ୍ଗ କାମ କରି ଚାଲିପାରେ, ଅବଲୀଳା କ୍ରମେ ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷରେ ପ୍ରୟୋଜନ ହିସାବରେ। ପ୍ରାଚୀନ ଋଷିମାନେ ଠିକ୍ ଏହି କଥା ହିଁ କହୁଥିଲେ। ମୂଳରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ସତ୍ତା, ଏକ ହିଁ ସତ୍ତା। ବିଭିନ୍ନ ନାମ ରୂପର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ତାହା ରହିଛି ଏକମ ସତ୍ୟମ୍। ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମ ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିବ, ସେ ନିଜ ନିଜର ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏଇଟା ଏଇ ଲାଷ୍ଟଟା ପଢ଼ିଦେବା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଏକାନ୍ତ ଆଧିଭୌତିକ ଶକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ କେବଳ ବାହ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତ ସାଥିରେ ପରିଚୟ କରିଦେବା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆଜି ଦୈବିକ ଶକ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବତା ପରି, ଯେପରି ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆଦି ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ବାହନ। ମାନସ ଚେତନାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ପରମ ଚେତନାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅନୁଭବ ପାଇଁ। ସେ ପରମ ଚେତନାକୁ ପୁଣି ନେଇ ଆସନ୍ତି ବାହ୍ୟ ଚେତନା ଭିତରକୁ। ସେପରି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପରମ ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ମ୍ୟାଜିକାଲ ଆକର୍ଡ କ୍ୱିକିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଟ୍ୟୁନ୍ଡ, ଏକ ଯାଦୁକର ସଙ୍ଗୀତ ଜୀବନ୍ତ କରିଦିଏ। To ethereal symphony of the old earthly strings it made,
ଦି ବଡିଜ୍ ମିନ୍ସ ଦି ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ୱଲାଇଟ୍। ଅମରାବର୍ତ୍ତନ ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ତୋଳି ଧରେ, ଧରଣୀର ପୁରାତନ ତନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ, ଦେହର ଯନ୍ତ୍ର ସକଳକୁ ଆତ୍ମାର ଶୀର୍ଷ କରିପାରେ। ଆମେ ଏତିକି ଲାଷ୍ଟ ଏତିକି କହିପାରିବା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଭ୍ଡ ବାଏ ଏ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍, ଯାହାଫଳରେ ତାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ସୀମିତ ରହିଛି। ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜାଗାରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବ୍ୟବହାର ଯିଏ କରୁଛି ତା ଜାଗାରେ ଯଦି ଏକ ପରମ ଚେତନା, ସତ୍ୟ ଚେତନା ଆବିଷ୍କୃତ ହୁଏ, ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଧାରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଲଗା ରକମ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସତ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ହେଇଯିବ।